मैं भी हुण उन्होंने माफ़ करदी करदी थक गई अंकल जी। ये मैं तुहानू कोई धमकी या चेतावनी नहीं दे रही, मैं तुहानू बेनती कर रही हूँ। पर अज मेरी पहली रसोई की रस्म वो नहीं होएगी। पर क्यों? मेरी पहली रसोई की रस्म टाइम होएगी जब मेरी गीत भाभी इत्थे आएगी। और मैंने तो मेहरा परिवार चों नहीं कोई रोक सकता। आप जेके मेहरा भी कमो अपनी हाथ विच रह। नहीं बड़े भाई साहब, हुण तुसीं मैनूं उच्ची आवाज़ च डरा नहीं सकते। मैनूं डांटण दा हक तुसीं गवा चुके हो। अज तो मेहरा परिवार च मेरी रसोई वक्री होएगी। प्रशांत जी, आप भांडे ना बाहर रख के आओ। हैं? तू सच्ची रसोई अड्ड कर रही है कमो? ते होर की, हुण मैं अपनी रसोई अड्ड करके ही दिखावांगी इन्हां नूं। जेके भाजी ने तेरी गल होगी, मन गए हो? कोई मन्ने या ना मन्ने, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। नाले मैं अपनी ना मर्जी दी मालक हां। मेरा जो दिल करदा है, मेरा जो मन करदा है, मैं वही करांगी। नाले मैं ना उन्हां नूं साफ साफ कहनी कि मैनूं मेरी जायदाद चों मेरा हिस्सा चाहिए। बस मैं ही देखती हूँ, जब तक मैनूं मेरा हिस्सा नहीं ना मिल जाता, उदों तक मैं अपनी वक्री पकावांगी, वक्री खावांगी। हाँ, ये जायदाद तो हिस्सा मिल जाता है, फिर होर चाहिदा भी की है? जे असीं अपनी रसोई अड्ड कर ली तो सारा खाना पीने का इंतजाम सानू आप करना पैना है, समझी? तो साडे खर्चे भी वधणगे। जो तेनू गल समझा रहे, तेनू समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर असीं की करांगे, दस मैनू। हाँ, ये तो मैं सोचे ही नहीं प्रशांत जी। फिर हम सोच ला, दस किद्दां होगा अपना गुजारा? गल तो तुहाडी सही है, महीने भर के खर्चे बारे तो सोचना ही पैना मैनूं। ਉਹਦਾ भी इंतजाम तो करना ही पैना ना। ये गीत किहड़ा मेरा उसकी मालकन लगी है जिहड़ा सारे पैसे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ही होणगे। पर गीत इस टाइम मालका नहीं है घर दी, ते सारे पैसे भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ने। रुको रुको रुको, मैं थोड़ा सोच लैन दो। गीत इस वेले मेहरा हाउस च नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब अलमारी दी चाबियां गीत को नहीं, वड्डी भाभी को ने। ते फिर सारे पैसे भी वड्डी भाभी को ही होंगे। जे तू जसलीन भाभी को पैसे लेने के बारे सोच रही है ना, तेरी ये स्कीम नहीं पैनी। बेशक गीत भावें उरे नहीं है, पर गीत तेनू रोक सकती है। इस टाइम सारे घर दे ने प्रधान उन्हें बनाया इस घर का, समझी? पता नहीं की जादू किया उन्हें सारे घर दे उत्ते, जिहड़ी उहदी माला जपी फिरदे ने। मेरे ते तो कोई जादू नहीं चलिया ओहदा। हाँ, हले तक मेरे ते, तेरे ते, गिन्नी ते, रूबी भाभी के उपर गीत का जादू नहीं चलिया। पर आंदे जांदे बाकी सारे ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਰੂਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੁਣ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਸੱਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। नाले जो ने हुण हिम्मत जुर्रत कोशिश भी की ना मेहरा हाउस च वापस आने तो मैं ओदा ओ होशर करांगी ना, ओ हाल करांगी कि वो अपना मुंह दिखाने जोगी नहीं रहेगी, किसी ने मुंह दिखाने जोगी। नाले वैसे भी हुण ते कोई होर आ रहा ओदी जगह मेहरा हाउस च। वो कौन है? ओहो, एक ते ना तानू नहीं कुछ पता लगता। मैं सिमोन की गल करती पई हां, अपनी सिमोन। हुण उस गीत की जगह सिमोन आओगी मेहरा हाउस च। सिमोन केड़े वेले आके मेहरा हाउस दे टोटे टोटे करके निकल जाऊगी, इन्हां नूं पता तक नहीं लगना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तुहानूं ये पुछण आया सी, जिहड़ा बंदा असीं हस्पताल च भर्ती करा के गए सी, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, वो अजे तक होश च नहीं है। ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ। हले वो बयान देने के काबिल नहीं है। बाई दी वे ये केस की है? ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਲਹਾਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਗੀਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਲਹਾਰ ਮਹਿਰਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮਲਹਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਤੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਨਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਨੇ? ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं की करा फिर उड़ीक के जान बैठ के। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਨੌ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗੀ। पैर पाना तो बहुत दूर की गल है, मैं तो थोड़ी रसोई वाल मुंह भी नहीं करना। ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੈਸਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁਕੜੀ ਸਵੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹੂਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਨੇ। अच्छा निकलदा तो निकल जावे। नाले हुण बड़ा तेन मुहूर्त याद है, जदों साडे फेरे सी ओदा मुहूर्त भुल गया सी। उदों तां उठ के जाण नूं तैयार हो गया सी तू। तैनूं पता है आकाश, साडा तां विआह ही अशुभ मुहूर्त 'च होया है। ये विआह अशुभ है। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਅਸ਼ੁਭ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਲੀਵ ਇਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੀਜਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਚੱਲ ਬੇਟੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ थोड़ा जा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना बेटी। मैं क्यों समझा मासी जी, तुसी समझ लो। या तो मेरी गीत भाभी नू आउण दिओ, नहीं तो फिर अपनी पहली रसोई की रस्म का तरीका बदल लो। आकाश बना देगा पहली रसोई का खाना। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਨਿਆ? हुण तां यही रिवाज चलेगा अंकल जी। चेक के मेहरा दी बेटी तान्या मेहरा मैं, रिवाज रिवूज तो मैं ऐदा बदल सकती हाँ। हाँ हुण फाइनल है, पहली रसोई का खाना आकाश ही बनाएगा, ते उस तो बाद आकाश मेरे नाल जाएगा। मेहरा हाउस उत्थे ही रहेगा, घर जमाएगा। गुस्सा ना कर बेटी, तू मेरी गल सुन। सानू कोई काली नहीं, तू आंदे अपने भरा भरजाई नू। ਪਰ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਬੈਸਟੀ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? मैं तो आ भी गई तान्या। आकाश, मल्हार ब्रो, गीत पाऊंगी। मैनू पता सी
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ 9 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਦਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਭਾਬੀ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਨਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਨਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਚੱਲ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੇਂਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਮ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੋ ਬੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਨਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਗੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो कल ही रसम शुरू कर देवेगी, साढ़े तो भी ना हो जूगी तानिया दी पहली रसोई। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਨਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੀਤ ਭਾਬੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਬੈਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? शक तो नहीं, पर फिर भी पता तो होना चाहिए है ना। चल दस, तू मेरी जिम्मेवारी चक सकता है? एक महीने विच कितने पैसे कमा लेना है तू? तेरी मंथली अर्निंग की है? तू मैनू क्यों पूछ रही है तान्या कि मैं कितना कमाना है? और मैनू भी तो पता होना चाहिए है ना कि तू मेरी जिम्मेवारी चक सकता है या नहीं। ब्याह हो गया ना हम साडा, वाइफ हाँ मैं तेरी, मेरी शॉपिंग, मेरा खर्चा, मेरी हर एक चीज की जरूरत तो तू ही पूरी करनी है।
चल छड़ तू इनकम टैक्स देना इनकम टैक्स रिटर्न भरदा उत्थों पता लग जाऊगा किन्नी की इनकम है तेरी। मिस्टर मेहरा मैनू समझाओगे हो की रहा है जिस दिन दी तानिया ब्याह के आई है असी तो ये नखरे सहते पे हाँ तान्या आ हुण तू केड़ी गल छेड़ ली है नवी? मल्हार साहब जी आ टैक्स टुक्स की कही जाती है? गीत चलिए ऐसा अपना बहुत बड़ा टॉपिक है बाद में समझाना हाँ ਤਾਨਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ। देवांगी दादी माँ जरूर देवांगी पर पहला मैनू वो तो पता लग जाए जो मैं पूछ रही हूँ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं आकाश ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? मैं तो बस यही पता करना चाहनी हाँ कि सुरजीत ढोली का परिवार ज्यादा गरीब है या फिर तुहाडा? तानिया और तू अपनी हद तो बाहर जा रही है। बस कर तान्या ये की कही जानी है तू? मैं कभी सोच भी नहीं सकती तू इदा दी भी गल कर सकती। मम्मी जी ने अपना फर्ज निभाने लई कोई कसर नहीं छड्डी। तेन मम्मी जी ने तो इदा का कुछ सिखाया नहीं ना, फिर तू इदा की गल क्यों कर रही है? तेरे सहुरा परिवार की सोचेगा तेरे बारे? हाँ तानिया तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। बेटा इदा दी गल्लां नहीं करी आउंदियां। तू ये दस पहली रसोई दी रस्म अज करेंगी कि मैं जावां? जाओ जाना है तो जाओ। वैसे भी थानू रस्मां नू विच छड्ड के जाण दी आदत है ना, ब्याह दी रस्म नू भी विच छड्ड के तुर पैसी हुण भी चले जाओ। एक ही बदतमीजी है तान्या, तू मेरे तो सेवा ना करा ली अपनी। चल चुप करके रस्म निभा जाके चल रसोई च। मैं तेरे मुंह एक होर गल नहीं सुननी, चुप कर जा बस। मैं कोई गल करनी भी नहीं की भाभी, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि उस दिन तानू इन्होंने घरों बाहर कढ़िया सी ना, अज अपनी नूह नू भी कढ़ दिया कि नहीं? ਤਾਨਿਆ मैं तेरे मूहरे हथ जोड़दा, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ। पहला तू दस मेरी जिम्मेवारी चक सकता है कि नहीं? और मैं तेरी वाइफ हाँ, अपने मॉम पापा तो पैसे लाऊंगी नहीं, खर्चा तो तेनू ही चकना पैना। हो गई तेरी सारी गल हुण तू दस ये तू करदी की पई है की हुंदा पिया है? अजे भी पूछ रहे हो मिसिस मेहरा? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। चल बेटा तू अपनी रसोई की जा कि अज पहले रसोई का शगन कर। हाँ तान्या चल चल रसोई बिच। जे तेरे दिल च मेरे लिए थोड़ा जा भी प्यार है ना, तो जे तू अपने पेरेंट्स की इज्जत करदी है ना, तो जाके पहली रसोई का शगन कर। ये तो जो बोल रही है ना, जो तू कर रही है ना, ठीक नहीं है। ਇਹਨੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਇਸ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਸ ਗਏ ਇਹ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। नाले मैं भी बहुत सुन लिया थोड़ी गल्लां। आ तुसीं की ढोली ढोली लाई है? ढोल भी तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ढोली एक म्यूजिशियन है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ म्यूजिशियंस ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਢੋਲੀ
ਢੋਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗੀਤ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਰੁਤਬਾ ਦੋਗੇ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਮਨਹਾਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਗਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤਾਨਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾ, ਚੱਲ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਹੁਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। फिर ठीक है, मैं बनानी है पहली रसोई, पर मैं सिर्फ खीर बनावांगी, सारा खाना नहीं। नमस्ते मेरा साहब। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਕੋ। ਲੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਆਪ ਢੁਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਸੁਣ ਕੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਸੇਠ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਪੋਸ਼ਨ ਸੇਠ। ਪੋਸ਼ਨ ਸੇਠ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਕੁੜਮਚਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਨਕ ਦਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੇ ਮੇਰੀ ਪਿੰਕੀ ਭੈਣ? ਗੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇਰੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ये सारा कुछ मेरे लिए है जीजा जी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗੀ तो बस वो देखता ही रह जाएगा। हाँ देखूंगा ही, कहूंगा ये लगती तो बड़ी सोनी पई है, पर शक्ल एकदम भूतनी वर्गी है। हाँ, रुक रुक रुक, हाँ तू की कर रही है पिंकी? कल तेरा ब्याह है तो तू हाले बच्चे वांगू लड़ी जानी टेटू ना। चला आ तेन मैं तैयार करदा। अपनी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ तेरी ये हिम्मत कि तू जेके साहब ना इदा बदतमीजी नाल गल करे? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਾਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਸੇਠ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਿਓ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਉਨੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। भूषण सेठ तू मैंने वाले चाहता नहीं है। मैं पैसा मार मार के तेरी चमड़ी दे जाऊंगा। जेल कट के आया होया तू 2 करोड़ का गुंडा जेके मेरे नाल गल कर दी हिम्मत करे, तेरी ये हिम्मत। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਲਰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਲਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। भूषण ਗੀਤ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੂਸ਼ਣ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਗੀਤ ਢੋਲੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ। तेरी हवा बहुत खराब हो गई है गीत। भूषण सेठ तो सीधा भूषण। ਕੀ ਕਰਾਂ ਭੂਸ਼ਣ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਠ ਸੂਟ ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ? जबान संभाल के गल कर गीत। ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਭੂਸ਼ਣ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਤੇਰੀ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है, एदा नतीजा चंगा नहीं होगा। ਤੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਲਾ ਫਿਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਸੇਠ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਵਾਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। किस गल दी माफी पुत्र? नाले तू किस गल की माफी मांग रही है बेटा? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਮਲਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੂਸ਼ਣ ਸੇਠ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾ ਭੂਸ਼ਣ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ। ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਆ ਮੈਂ, ਗੀਤ ਢੋਲੀ। ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। पापा जी, मम्मी जी, मल्हार साहब जी, चलो अंदर चलिए। चलो चलिए, चल मल्हार। अच्छा ਸੇਠ ਜੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਰ ਢੋਲੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਆ ਲੈ ਡਿੰਪੀ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਚੱਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੰਮੀ, ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਰ। ਪਾਪੋ ਪਾਪੋ ਮੰਮੀ, ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੇਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈੱਡਫੋਨਸ? ਹਾਂ, ਚੱਲ ਪੁੱਲ ਕਰ। ਕੌਣ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰੈਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਵਨਿੰਗ 'ਚ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੈਸਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਮ ਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਪੋ, ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਡਿੰਪੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾਪੋ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਵੋਟੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਟੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਤਾਨਿਆ ਮਹਿਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿੰਮੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਨੀਆ? ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜੀਜਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਨਿਆ ਪੱਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ। ਓਫੋ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਹੀ ਨਾ ਵਡਾ ਦੇ। ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬਾ? ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਨਮਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ। ਬਸ ਸੁਰਜੀਤ, ਬਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ? ਨਾਲੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਸੁਦਾ, ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਨਮਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿੰਕੀ, ਨਮਸਤੇ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੋਟੀ ਬਣ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਰਸ਼ੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੇਕੇ ਭਾਜੀ।
ला जी के साहब। देख बेटा, ये तोहफा तेरे लिए है, सोहना लग्या है, पसंद है ना तेनू? हाँ जी, बहुत सोहना है। हे माता रानी, मेरी धी दे एडे सोहने लेख लिखे आ। सोने दा हार मिलिया उन्हें गिफ्ट दे विच। होर की नहीं सी मिलना? ये साडे गीत दी भैन है छोटी, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। नहीं पापा जी, इन्ना भार ना चढ़ाओ साडे सिर ते। भार? किस गल दा भार बेटा? ये तेरी छोटी भैन है, मेरी भी धियां वर्गी है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨੈਕਲੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ। बस गीत, इहो जिहा गल्लां करके तू तो सारिਆਂ ਦਾ दिल जित ਲੈਣੀ है। ते लालच ਤਾਂ ਕਦੇ तेरे कोलों नहीं लंघिया। तेरी सादगी तेरा गहना है गीत। हाँ पुत्र, बस इदां तू जेके साहब दा दिल जित लिया, नहीं तो जेके साहब कित्थे तुहाडे सारिਆਂ ਨਾਲ गल करके खुश ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੈ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਨਿਆ, ਕੁੜੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਏ? रुको मम्मी जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁੜੀਓ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਨਿਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अपनी बहस बंद करो, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। मैं ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ नहीं कराना चाहता। हाँ जी डैडी जी, मैं देखता। तान्या, तान्या, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਜਗਮੋਹਨ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਤਾਨਿਆ, ਤਾਨਿਆ। तान्या, हाले होई नहीं तैयार? हाँ हाँ, हो गई। जे हो गई तो बाहर आ जा फिर, हम तो बाहर परौने होने भी शुरू हो गए। मैं शेरवानी भी पा लिया ते बाकी सारे तैयार हो गया। प्लीज इतना ना कर, आ जा बाहर। हाँ जी बाबू, दरवाजा खोलो ना हुन। ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਈ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ। ये की बनी फिरदियां तान्या? ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ? ਜੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਟ ਸਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? हाँ तानिया, एक किद्दां दी ड्रेस वियर कीती है तू? ये हो की रहा है वैसे? तैयार क्यों नहीं हुई तू अजे तक? मैं तो तैयार हाँ अंकल जी, रिसेप्शन पार्टी च मैं ऐदां ही जावांगी। ये किद्दां हो सकता है तानिया? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਏਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ? ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। क्यों आंटी जी, मैं किसी दी बेइज्जती नहीं करा सकती?
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਂਗੀ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਨੂਰਾਨੀ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਨੂਰਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਬੇਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਵਾਓਗੇ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਹੇਂਗੀ ਉਹੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਅਰੇ ਮੰਗਵਾਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਬਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਨਿਆ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਨਿਆ? ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਨੀਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਬਾਬੂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਤਾਓ। ਬੈਂਕਫਿਟ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਡਿੰਪੀ, ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੜ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਨਿਆ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਨਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਤਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਕਰ ਤਾਨਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ? ਸੁਰਜੀਤ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੀਤ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਰਜੀਤ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਕਿ बड़ी अजीब गल है। इस घर में चंदा कुछ हो गया ते मेरे नाल किसी ने गल करना भी जरूरी नहीं समझा। तू दस की सुरजीत तेरा प्यो है, मल्हार तेरा घर वाला है, यही तेरा परिवार है कि असि तेरे कुछ नहीं लगते। गीत जे तेनू कुछ हो जाता ते साडा सारिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ओए घट्टो घट तुसी इन्ना तां सोच लेंदे, सानू भी किसी गल दा पता होना चाहिए सी कि नहीं? नहीं पापा जी, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨੋਆ ਵਾਂਗ ਤਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। बस जी के साहब बस शांत हो जाओ तुसी। शांत हो जावा? किद्दां शांत हो जावा जसलीन जी? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਹੋ ਭੂਸ਼ਣ ਸੇਠ? ਭੂਸ਼ਣ ਸੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਸੇਠ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਿਮੋਨ।